औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जे? ऐ दसो जिन जान पाकिस्तान जी। ऐ बिलावल भुट्टो नाल अज जरा थोड़ी जी गुफ्तगू करने ऐस बेशरम नूं एहसास दिवाने कि तू की ते पाकिस्तान दा वजीर आजम बनन टुरिया है। जनानियां कुछ शर्म कर। ओए बिलावल तेन पता है ना कि तू असैम्बली च खलो के क्या सी कितने बेगैरत हो आप जदों मरियम नवाज नूं उन्होंने फड़िया सी ते तू आवाज देती सी कि कितने बेगैरत हैं आप कि आप औरतों को पकड़ते हैं। बदया पुत्रा जिहड़ी है बलोचिस्तान च औरतां नूं फड़िया है तेरी हुकूमत दे विच तेरे तो वड्डा कोई बगैरत हो सकता? वो तो तेरी पुफी सी ते नाल वो सी। असल तू अपनी पुफी दी खार कड्डी सी, वरना मरियम नवाज वास्ते तो नहीं सी तू अल्फाज इस्तेमाल कीते। बेशरम आदमी, जनाना आदमी है यार तू। यार किथों है तू? ते अपनी मां दा यार है बगैरता। की है तू? ऐ दस मैनू जिन जान पाकिस्तान जी को पुछने हैं की है की जरदारी दा तू पुत्तर है, पुट्टो बने है तू एवं बिला वजह फजूल। ते पुट्टो की सी? चल इत्थे आ जन्ने जिन्हां दे तुसीं नाम भेजदे रहे हो अज तक, वो की सी? एक गद्दारे वतन जिन्हें पाकिस्तान नूं दो लख्त कीता सी। ते तेरा प्यू तैनूं नहीं पता किड्डा वड्डा डाकू है? अखबारां दे विच जिहड़ा मीडिया दे विच आंदा है जो कुछ भी कदी ਇਹਦਾ जवाब दिता ही? खंजीर दी औलाद कदी दे जवाब है? तू ऐसा बेशरम आदमी है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यार तू एडा वड्डा लानती आदमी कि तू जमहूरीयत का नाम इस तरह बेचेगा। केड़ी तेरी मां वाली जमहूरीयत है? तेरे नाने वाली दफन कर दिता तू पुट्टो का नां नूं। पुट्टो कदी नहीं सी मरना, तू मारिया पुट्टो नूं क्योंकि बेवकूफ जाहिल लोग ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तौबा नौज बिल्ला। किथों जिंदा है? ਉਹਦੀਆਂ जाके कबर खोल दे, हड्डियां भी गल गई होनी। जिंदा है भुट्टो, भुट्टो नूं किदों तक वेचने? बगैर तो ਜਿਹੜੇ पुट्टो ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ तेरे प्यो ने हथी मरवाता। मां तेरी दा कातल तेरा प्यो। तेन शर्म नहीं आती? बेशर्मा की तेरे प्यो ने पाकिस्तान नाल कीता? जिसले रजीम चेंज होया सिंध हाउस च अपने पैसे दे जोर ते तुसीं ये पैसे नाल खरीद के आ रहे हो पाकिस्तान च सारा कुछ। बेटा हुण वो दौर खत्म, लानतिया हुण वो दौर खत्म हो गया। यह गल मेरी याद रखी। हाँ हुण अवाम नूं समझ आ गई है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ऑथेंटिक प्रोमिनेट सनद याफ्ता चोर ने। ਇਹ ਵੀ ਤੇ शरीफ खानदान। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। वो कौन है? वो तुहानूं पता है? अल्लाह माफी देवे आयतां पढ़ के झूठ बोलने वाले लोग जिहड़े कहंदे ने एक टांग और एक बाजू काट दो, एक हथ ते एक पैर वड्ड दिओ। वाह तेरे प्यू दा कानून है। जिहड़ा इस्लामी कानून है ਉਹਦੇ मुताबिक ते तैनूं सजाए मौत होनी चाहिए जिन्नियां बंदियां दा तू कातल है। आ फिर इस पासे आना होर कुराने पाक च तैनूं कोई आयत नहीं लभदी, कोई ऐप का सहारा लेता है। बेशरम आदमी जिन जान पाकिस्तान जी। यह जिहड़ा जरदारी खानदान है ना, यह शुरू तो डाकू गए यार। टिकटा ब्लैक करता हुंदा सी, हकीकत है कोई दो राय नहीं जेगी। खुदा पाक दी कसम ब्लैक करवांदा सी अपने सिनेमे दे विच। उस वेले मुहब्बत एक कहानी फिल्म सी, मेरा ख्याल या कोई ऐसी फिल्म का नाम सी, सन 1976 की गल है। ते उस वेले ते जरदारी सी सिर्फ।
ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐ ਸੀ ਮੀਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਕੱਟੀ ਜੇ। ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੀਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ? ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮੈਕ ਲਾ ਕੇ? ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਸੀ ਸੀ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਿਲਾਵਲ, ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਦਨ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਕਰ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਐਰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਐਡੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਜਿਸਲੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਲੁਕਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਸਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਾਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਜਿਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਗਿਆ ਭੁੱਟੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਦਾ 5 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟੇ, ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀਆਂ, ਤੇ ਬਲੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ
ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਜੈਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ। ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਥੈਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਏ ਥੈਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੈਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਲ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋਫਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੋਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਫਰ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਜ਼ਨਾਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਫਟੇ ਐਸੇ ਚੁਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई यूं?